कविं कवीनां पवस्रवस्तमो सर्वेन्द्रराजेन्द्रभाजनेवति तेना पवित्रयवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यरिष्टदशां गुणं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं उदामृतत्वस्येषानः एदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽप्यायादुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्भवदैत पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वन्यग्रामतो शासनालसने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टद पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाद्यो ग्रीष्मो युद्धशरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बलिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साक्ष्यानुषयश्च ये तस्मात् जग्नात् सर्वहुतः सम्प्रतं पुरुषराज्ञो पशोगुस्तागश्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् जग्नात् सर्वहुतः अर्चसामालिग्रे छन्दांसिग्रे तस्मात् यदुस्तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च अभयाततः गावो हजिग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कलिनाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावो नो पादा उच्येते त्वम् उत्तीप्य स्वजातवेद भग्नो निरुणतिं मवाः पशोगुश्च मध्यमावः जीवनं च दिशो दिशः दीपं ज्योतिपरं ब्रह्म दीपं ज्योतिपरायणे दीपेन साध्यते सर्वं प्रातर्दीपं नमोऽस्तुते दीपाय ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः रुद्ररूप नमस्तुभ्यो दीपरूपाय ते नमः दीपदेवी रूपस्त्वं कर्मसाक्षी अविघ्नकृतो यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरा भव अखण्डदीपदेवताभ्यो नमः। ओम धनमग्निर्धनं वायुः धनं सूर्यो धनं पशुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिब वरुद्रः सोमं धनुष्य सोमिनो मत्स्यं ददातु सोमिनि नक्रोधोधमात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीशोक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरिदिव अप्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषोजिः पद्मप्रिये पद्मिने पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्मारपद्मो वैसन्निधत्स्व यासापद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षि गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्तोत्तरेयाम् लक्ष्मीर्दिव्ये गजेन्द्रे मणगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गरामेश्वरी दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रिया शुद्ध लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्रां करैः वन्देऽङ्गबलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां तटनेत्रां वजेहमम्बां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
వాసవాంబాయై చ విద్మహే కుసుమపుత్ర్యై చ ధీమహి తన్నో వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి ప్రచోదయాత్. ఓం యో వేదాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనామృతాంబురీ తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ ఆయుర్కీర్తిం ప్రజాం దదుః. భాగదే ఏవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణా ఋషేయ ఉద్ధరేత్. బ్రాహ్మణా వే సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభివృద్ధరతి. యావతేర్వై దేవతాస్థా సర్వా వేదవిది బ్రాహ్మణే వసంతి. తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్న. శ్రీలంకీర్తయే దేత ఏవ దేవతా ప్రీణాతి. పర్యాప్యానంతరాయాయ సర్వస్థోమోతిరాత్రముద్రమహర్భవతి సర్వస్యాప్తి. సర్వస్య చిత్తే సర్వమేవ తేన ప్రోతి. సర్వం జయతి నవో నవో భవతి జాయమానోర్ణా. కేతుర్షతావేక్షగ్రే భాగం దేవేభ్యో విధదాత్యాయన్ ప్రచంద్రమాస్తనది. దీర్ఘమాయుః శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశ్చతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. అగ్నిరవశుచిర్భవ ఆదిత్యాయవ తేజో భవ విష్ణురివ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మ ఆయురాయుర్భవ ఆయురాయుర్భవ. ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. శతమానం భవ శతాయుః పురుషశ్చతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. స్వస్తి మంత్రార్థ సత్యా సఫలా సంతు శ్రీమంతో మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. తథాస్తు. అనయోర్ యజమానస్య సంకల్పిత సర్వకార్య దిగ్విజయతాఫల సిద్ధిరస్తు. శ్రీమంతోర్మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. అనయోః సంకల్పిత సకల కార్యేషు యజ్ఞ వ్యవస్థ దినదినాభివృద్ధి ద్వారా అఖండ కోటి మహదైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. శ్రీమంతోర్మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. తథాస్తు. శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా కటాక్ష వీక్షణాఫల సిద్ధిరస్తు. శ్రీమంతోర్మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. తథాస్తు. శ్రీ భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున స్వామి సంపూర్ణ కృపా కటాక్ష వీక్షణాఫల సిద్ధి ద్వారా యజమానస్య సంకల్పిత యజ్ఞ వ్యాపార వ్యవస్థ దినదినాభివృద్ధి ద్వారా సర్వేషాం భక్తజనానాం ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్య భోగవాక్య సకలైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. శ్రీమంతోర్మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. సత్యాస్సంతు యజమానస్య కామాః. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. మీరందరూ సంకల్పించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరిగి ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై వాసవి కన్యకాంబ. Please keep your mobile phones in silent mode or switch off mode. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం సంధ్యాయ అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. ज्योतिर्मयी वासमयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी विश्वकर्मणि तत्त्वमयी फलोदरी वासवी श्री श्री. Founder for laying such wonderful paths in making the community more stronger. In adding to it, we want to thank our Global President Suvarna Garu, who is a visionary leader. His selfless efforts in driving positive change and forecasting growth in the community. And we also had our State President Mahendra Garu in his exceptional leadership, compassion and commitment for the well-being of community. Today, we celebrate remarkable achievements, continue to draw inspiration. Our state coach Chaitanya Garu, who climbed every step with his unwavering commitment in launching our most prestigious fourth house, and respected figure Harsha, Journal President, and Harish Garu, Journal Secretary, and all the journal coordinators, thank you so much, who has
provided strategic guidance and companioned and community and cultivated collaborative launch of our fourth house, most prestigious and Yajna. We welcome all the entrepreneurs today. Visit Shailak Garu. So ఆయన విషెస్ ఫౌండర్ విషెస్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. లెట్స్ వెల్కమ్ కృష్ణతేజ గారు. లెట్స్ వెల్కమ్ కృష్ణతేజ గారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ హరిరాజ్. Education and more sure we want to be the best school, and Teja Garu is a 2015 batch Kerala IAS officer. He pursued his bachelor's in computer science engineering civils. Was not an easy task, and he managed to secure 66th rank in civil services examination in 2015. He married to Radha Deepa Garu from Vijayawada, who is a chartered accountant. He was awarded 2 international awards and 7 national awards in rural infrastructure development, health and education program. He also worked as Deputy Collector of Alleppey Municipality. He played a key role in handling Kuttanadu flood situation. He raised his voice as I am for Alleppey campaign. I request Suvarna Garu also. Chaitanya Garu, please. అంజనా సైడ్ నుంచి ఏడొచ్చింది గుర్తుందా? తొందరగా రెడీ స్మైల్. I request Krishna Teja Garu to speak a few words in addressing today's gathering. First of all, I like your motto, stop thinking, I start thinking. Maybe ఒక బోరింగ్ లెక్చర్ ఇవ్వడం కన్నా ఐ థాట్ ఐ షేర్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ ఇన్ 2-3 minutes విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా జీవితం నాకు జరిగిన ఒక స్టోరీ స్టేజ్ మీద ఆల్రెడీ చెప్పారు. సో ఐఎమ్ ఏ టాపర్ in my 10th class, in my +2 and in my engineering. నార్మల్లీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు తెలియకుండానే మన మైండ్లో ఒక ఈగో డెవలప్ అవుతుంది కదా. అసలు ఫెయిల్యూరే రాకుండా సరే అది బిజినెస్లో అయినా సరే ఎడ్యుకేషన్ నాకు కూడా తెలియకపోతే ఈగో ఉండేది. నేను బాగా చదవగలను అన్న ఒక ఈగో. అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు చాలా హై ప్యాకేజ్లో ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. జాబ్ చేస్తున్నాను. జాబ్ చేసేటప్పుడు నా రూమ్మేట్కి ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఒకరోజు వాడు నాతో అన్నాడు, తేజ నాకు ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఉంది అని. నేను అడిగాను
అడిగాను ఏంటి ఐఏఎస్ అని. వెంబడి జిల్లా కలెక్టర్ అన్నాడు. ఏమంటే జిల్లా కలెక్టర్ ఏంటి అన్న, ఎందుకంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనకి చాలా తక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఐఏఎస్తో జిల్లా కలెక్టర్తో, చాలా తక్కువ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. కొంచెం సారీ, సో చాలా తక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మనకి. నేను వాడిని అడిగాను ఏంటి ఐఏఎస్ ఏంటి జిల్లా కలెక్టర్ అంటే వాడు చెప్పాడు జిల్లాకి హెడ్ జిల్లా కలెక్టర్ అంటాడు. వాడనమాట నాకు అసలు ఈ ఐఏఎస్ ఏంటి జిల్లా కలెక్టర్ ఏంటి అని చెప్పి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి స్లోగా నన్ను మోటివేట్ చేసి చివరికి నన్ను కూడా వాడు జాయిన్ అయిన కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేశాడు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతాను. సరే, నేను ఎప్పుడైతే ఒక కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ఐఏఎస్ కోచింగ్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి, నాకు స్లోగా అర్థమైంది ఐఏఎస్ ఒక జాబ్ కాదు, ఒక సర్వీస్. ఐఏఎస్ వస్తే నెక్స్ట్ 30-35 ఏళ్ళు మనం జనాలకు మంచిగా సేవ చేసుకోవడం కుదురుతుంది. నాకు బాగా అర్థమైంది అనమాట. నేను చాలా కష్టపడి చదవటం మొదలుపెట్టాను, ఇష్టంతో కష్టంతో చదవటం మొదలుపెట్టాను. అలా ఫస్ట్ టైం ఐఏఎస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను. నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేను అనుకున్నాను నాకు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు సరిగ్గా చదివే టైం దొరకపోవడం వల్ల నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకుని నేను నా జాబ్ రిజైన్ చేసి సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం 24/7 ఐఏఎస్ కోసమే నేను ప్రయత్నించి సెకండ్ టైం ఎగ్జామ్ రాశాను. సెకండ్ టైం నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. నేను సెకండ్ టైం ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇది బ్యాడ్ లక్ అయ్యి ఉంటుంది, లేకపోతే నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాను అనుకున్నాను. అని నెక్స్ట్ 1 year మొత్తం ఐఏఎస్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి థర్డ్ టైం ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాశాను, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. థర్డ్ టైం ఫెయిల్ అయ్యాను. మీరు గమనిస్తే నా జీవితంలో 3 పెద్ద సక్సెస్ ఉన్నాయి. 10th పెద్ద సక్సెస్, +2 పెద్ద సక్సెస్, ఇంజనీరింగ్ పెద్ద సక్సెస్. దాని తర్వాత దేవుడు నాకు 3 పెద్ద ఫెయిలియర్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఐఏఎస్ ఒకటోసారి ఫెయిల్ అయ్యా, రెండోసారి ఫెయిల్ అయ్యా, మూడోసారి ఫెయిల్ అయ్యా. నేను ఎప్పుడైతే 3 సార్లు కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్ అయ్యానో నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అన్నీ కిందకు వచ్చినాయి, నా మోటివేషన్ లెవెల్స్ అన్నీ కిందకు వచ్చినాయి. నేను అన్నానే ఒక ఈగో ఉంటుందని, అది కూడా కిందకు వచ్చేసింది అనమాట. నాకే భయం పుట్టడం మొదలుపెట్టింది. నేనేంటి ఇన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవటం ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నానో నాకు అర్థం అవ్వడం. దాదాపు ఒక 1 నెల రోజులు నాకు నేను అన్వేషించుకోవటం మొదలుపెట్టా, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను. కాకపోతే నాకు ఒక కారణం కూడా అర్థం కాల, నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను. సరే, నాకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పి నేను నా స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్ళి స్నేహితులు అడగటం మొదలుపెట్టా. మచ్చా నీకు తెలుసు కదా నేను ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, నీకు తెలుసా నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను అని అడిగాను. నా స్నేహితులందరూ నాతో అంటారు, అరే నువ్వు ఇంటెలిజెంట్, నీకు మంచి మెమరీ పవర్ ఉంది, నీకు మంచి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంది, నువ్వు ఏదైనా చాలా రోజులు గుర్తుపెట్టుకుంటావు, నీకు ఒక్కసారి చదివితే చాలు, ఎన్ని చెప్తారు. కానీ నాలో తప్పేంటో వాళ్ళకే అర్థం కావట్లేదు. 1 నెల రోజులు నాకు నేను క్వశ్చన్ చేసుకున్నా, నాకు ఒక కారణం అర్థం కాల. 1 నెల రోజులు నా ఫ్రెండ్స్ అందరిని అడిగా, ఒక కారణం అర్థం కాదు. ఇంకా నేను డిసైడ్ అయిపోయా నాకు ఐఏఎస్ రావడం కష్టం అని. అలా డిసైడ్ అయిపోయి నేను ఐటీ కంపెనీకి అప్లై చేశాను. నాకున్న మంచి క్రెడెన్షియల్స్కి అప్లై చేసిన వెంబటే జాబ్ కూడా వచ్చింది. ఈ జాబ్ వచ్చిన విషయం నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను, మజా నేను తిరిగి ఐటీ జాబ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఐఏఎస్ నాకు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి. ఈ విషయం నా మిత్రుల నుంచి నా శత్రువులకు కూడా వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే 3 శత్రువులు నన్ను చూడటానికి నా రూమ్ దాకా వచ్చారనమాట. తలుపు కొట్టారు, డోర్ ఓపెన్ చేశాను, చూస్తే 3 శత్రువులు. వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చూడటానికి కాదు, నన్ను అవహేళన చేయడానికి. బట్ శత్రువులైనా సరే రూమ్ దాకా వచ్చారు కాబట్టి నేను లోపలికి రమ్మన్నాను, కూర్చోమన్నాను. కూర్చున్న తర్వాత ఫస్ట్ శత్రువు నాతో అన్నాడు, కృష్ణదేవి నువ్వు చాలా మంచి పని చేసావు, చాలా మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నావు, నీకు ఐఏఎస్ రావడం చాలా కష్టం, నీకు ఐటీ జాబే కరెక్ట్ అన్నాడు. సరే అన్నా. రెండో శత్రువు అన్నాడు, కృష్ణదేవి నీకు ఐటీ జాబే కరెక్ట్, ఐఏఎస్ అసలు రాదన్నాడు. సరే అన్నా. మూడో శత్రువు అన్నాడు, కృష్ణదేవి నీకు ఐఏఎస్ అసలు రాదన్నాడు. సరే అన్నా. ఆ 3 మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఆ 3తో అన్నా, నాకు అర్థమైంది ఐఏఎస్ అవడం నాకు కష్టమే అని చెప్పి. నాకు ఒక్క విషయం అర్థం కానిది ఏంటంటే ఏ కారణం వల్ల నాకు ఐఏఎస్ రావడం కష్టం అని. వెంబడి నేను ఫస్ట్ శత్రువు అన్నాడు, కృష్ణతేజ చాలా ఈజీ, ఐఏఎస్లో దాదాపు 3000 మార్క్స్కి రిటర్న్ ఎగ్జామ్, నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా చండాలంగా ఉంటుంది, అందుకని నీకు ఐఏఎస్ రావట్లేదు అన్నాడు. వాడు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అనమాట. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా చండాలంగా ఉంటుంది, కాకపోతే నాకు తెలియదు ఏంటంటే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ వల్ల నాకు ఐఏఎస్ రావట్లేదు అనే విషయం. రెండో శత్రువు ఏమన్నాడు, కృష్ణతేజ నువ్వు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ కదా, ఏదైనా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నువ్వు 1వ పాయింట్ 2వ పాయింట్ 3వ పాయింట్ లాగా పాయింట్స్ రాస్తావు,
కానీ ఐఏఎస్లో మంచి మార్క్స్ రావాలంటే రిటన్ ఎగ్జామ్లో ఒక విషయం మంచి భాషలో కథలాగా పారాగ్రాఫ్ స్టైల్లో రాస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. అది కరెక్టే. నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ని. నేను ఏదైనా 1 పాయింట్ 2 పాయింట్ అని రాస్తాను, కానీ ఒక విషయం మంచి భాషలో ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్లో కథలాగా పారాగ్రాఫ్ స్టైల్లో ఒక హ్యుమానిటీస్ స్టూడెంట్ రాసినట్టు నాకు రాదు. నేను ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు. మూడో శత్రువు అన్నాడు, కృష్ణతేజని ఏది మాట్లాడినా చాలా సూటిగా మాట్లాడుతావు, ఇంటర్వ్యూలో మంచి మార్క్స్ రావాలంటే చాలా డిప్లొమాటిక్గా కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడాలి, అది నీకు రాదు, అందుకే నీకు ఐఏఎస్ రాదు. అట్లా 3 శత్రువులు నాకు 3 కారణాలు చెప్పి నా రూమ్ నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా లైఫ్లో నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పాజిటివ్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఆ వ్యక్తి అడగాల్సిన ఎవరిని? అతని స్నేహితుడిని. అదే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో నెగిటివ్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరిని అడగాలి? శత్రువుల్ని. అంటే మన శత్రువు యొక్క పని ఏంటి? 24 గంటలు మనలో తప్పే ఉందో వెతకటమే మన శత్రువు పని. సో మనకన్నా మనలో ఉన్న నెగిటివ్స్ ఎవరికి ఎక్కువ తెలిస్తే? మన శత్రువులకి. సో నాకు జీవితంలో అర్థమైంది ఏంటంటే, మనలో ఉన్న నెగిటివ్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఎంత కష్టమైనా మనకు అర్థం కావు. మనం డైరెక్ట్గా మన శత్రువు ఎవరో చూసుకొని మన నిల్లడారి నా నెగిటివ్స్ ఏంటి అంటే వాడే 1 పాయింట్ 2 పాయింట్ 3 పాయింట్ అని మనకి క్లియర్గా చెప్తాడు. మనం వాటిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటే మనం ఎదిగేస్తాం. సో నాకు నా శత్రువుల వల్ల 3 కారణాలు తెలిసినాయి. నేను వెంబటనే మా అమ్మకు ఫోన్ చేశాను అనమాట. అమ్మ నాకు ఇంకొక సంవత్సరం కావాలి అని అడిగాను. అమ్మ నాన్న కూడా ఒప్పుకున్నారు. తర్వాత 1 ఇయర్ నాకు టైం ఇచ్చారు. 1 ఇయర్ టైంలో నేనేం చేశాను, ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఇంటి ముందు ఒక బోర్డు ఉంది, ఇక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పబడును అని చెప్పి. నేను బండి ఆపేసి వెళ్ళికొట్టాను. ఒక టీచర్ బయటకు వచ్చారు. నేను ఆ టీచర్ని అడిగాను, టీచర్ నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పిస్తాను అంటే, కాబట్టి ఆ టీచర్ అంది ఇబ్బంది లేదంటే మీ అబ్బాయిని అమ్మాయిని తీసుకొని నేర్పిస్తాను. సో నేను అన్నాను, మా అబ్బాయికో అమ్మాయికో కాదండి, నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే ఆ షాక్. ఇదేంటి 25 ఏళ్ళ కుర్రోడు వచ్చి హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పిమంటాడు. నేను ఆమెకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను, ఇట్లా ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, ఎగ్జామ్లో నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన ఒక అవసరం ఉంది అని. ఆమె అర్థం చేసుకుని నాకు 4 రోజులు హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పించింది. 1 సంవత్సరం రోజు 1.5 నుంచి 2 గంటలు నేను హ్యాండ్ రైటింగే ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఈరోజు మా ఆఫీస్లో ఒక ఫైల్లో నేను ఏదైనా రాస్తే మా వాళ్ళు అడుగుతారు, సరే ఇది ప్రింట్అవుటా హ్యాండ్ రైటింగ్ అని అడుగుతారు. మంచిగా నేను నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను. రెండోది ఆన్సర్ రాసే విధానం. ఆల్రెడీ ఐఏఎస్ వచ్చిన ఒక మేడం ఉంది, బాలలత మేడం అని చెప్పేసి. నేను మేడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మేడంని అడిగాను, మేడం నాకు ఆన్సర్ రాసే విషయంలో నాకు గైడెన్స్ ఇవ్వగలరా? మేడం రేపు రమ్మన్నాను. నేను రేపు వెళ్ళి కలిసాను. తర్వాత నెక్స్ట్ డే రమ్మన్నాను, నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కలిసాను. అట్లా ఒక వారం నెక్స్ట్ డే అన్నారు. నేను మేడం చెప్పిన టైంకి చెప్పిన స్థలంలో కృత్యంగా వెళ్ళి మేడంని కలిసాను అనమాట. 7వ రోజు మేడం అన్నారు, కృష్ణతేజ నాకు అర్థమైంది నువ్వు చాలా కమిటెడ్ స్టూడెంట్ అని, నేను నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను. నేను నీకు 365 ఎగ్జామ్స్ పెడతాను. ఒక్కో ఎగ్జామ్ ఒక్కో రోజు రాయాలి. రోజు పొద్దున్నే 4ంటికి వచ్చి రాయాలి. మా ఇంటికి 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాయాలి. అంటే 365 రోజులు రోజు పొద్దున్నే 4ంటికి వచ్చి 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఏ కారణం వల్లైనా నువ్వు ఒక ఎగ్జామ్కి లేట్గా వచ్చినా, ఒక ఎగ్జామ్ ఒక రోజు రాయకపోయినా అది నీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అవుతుంది అన్నారు. నేను 365 రోజులు రోజు వర్షం పడిని గాలివానం ఏదైనా ఉని పొద్దున్నే 4ంటికి మేడం ఇంటికి వెళ్ళి 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాశాను. నేను 365 రోజులు కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్స్ రాశానో నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది ఒక విషయం, మంచి భాషలో ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్లో సమాధానంగా ఎలా రాయాలి అని. అలా సెకండ్ దాన్ని కూడా నేను ఓవర్కమ్ చేశాను. 3వ కారణం ఏంటి? మాట్లాడే రీతి. ఆల్రెడీ ఐఏఎస్ నేర్చుకుంటున్న పిల్లలకి ఏవో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో టీచ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. నేను ఎప్పుడైతే ఒక టీచర్గా టీచ్ చేయడం మొదలుపెట్టానో నాకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైంది ఒక విషయం ఎదురు వ్యక్తికి అర్థమవుతున్న విధంగా ఎట్లా మాట్లాడాలి అని చెప్పి. అట్లా 1 సంవత్సరంలో 3 కారణాలను నేను ఓవర్కమ్ చేసి 4వసారి ఐఏఎస్కి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను, క్లియర్ అయింది. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను, క్లియర్ అయింది. ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన క్లియర్ అయింది. నాకు ఆల్ ఇండియా 66 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో వన్ థింగ్, మనం జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ కావాలి. బట్ మనం జీవితంలో ఎదగాలి అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఎనిమీస్ కూడా కావాలి. సో ఎనిమీస్ వచ్చారని ఎప్పుడు భయపడద్దు, బాధపడద్దు, సంతోషపడండి. ఎదుగుతున్నప్పుడే ఎనిమీస్ వస్తారు, ఎదగటం కోసమే ఎనిమీస్ వస్తారు. సో యూజ్ దెమ్ వెరీ వైజ్లీ, యూజ్ ఎవ్రీ ఎనిమీ వెరీ వైజ్లీ అండ్ grow in your life and help people as much as possible. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Sir, for valuable suggestions.
సార్ ఒక్క 2 minutes గారు జస్ట్ యజ్ఞ పిఎస్టీస్ చైతన్య గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఫర్ ద లాస్టల్ లాంచ్. హర్ష గారు అండ్ హరీష్ గారు. రమేష్ గారు వీడియో మంచి Wow. Such a beautiful one. మరి ఏ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి అని చెప్పి దాని గురించి తపన పడ్డ మన అనిల్ గారు, ద ఫౌండర్, మన అనిల్ సార్ విషెస్ ఇవాళ యజ్ఞకి మనకి ఏవి ద్వారా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. లెట్స్ సీ ద ఏవి ఆఫ్ అనిల్ సార్. అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ మన విజయవాడలో 4th హౌస్ యజ్ఞ అయితే లాంచ్ అవ్వబోతుంది. ముందుగా మన గ్లోబల్ ప్రెసిడెంట్ సోనల్ కుమార్ గారికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. అలాగే డాక్టర్ మహేంద్ర గారికి కావచ్చు, జోనల్ ప్రెసిడెంట్, జోనల్ సెక్రటరీ, ప్రతి హౌస్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ మెయిన్గా మన చెల్లా చైతన్య గారు
ఇస్ అ మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్ ఫోర్త్ హౌస్, ఆయనకి ప్రత్యేకంగా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. సో విజయవాడ ఇస్ ద సెకండ్ సిటీ టు స్టార్ట్ 4th houses అన్నమాట. ఫస్ట్ బెంగళూరులో అయితే 4 houses ఉండేది. సో విజయవాడ సెకండ్ సిటీ 4 హౌస్ లాంచ్ ఇవాళ ఏదైతే చేస్తున్నారో. సో వివశ అంటేనే ఇంకో ప్రపంచం. మీరు ఎవరెవరైతే కొత్తగా ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారో అందరికీ మీ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీకి మీకు స్వాగతం చెప్తున్నాను. అలాగే వివశ పాలసీస్ కానీ వివశ స్ట్రాటజీస్ కానీ కరెక్ట్గా మీరు కనుక ఉపయోగించుకుంటే వరల్డ్ వైడ్ ఒక నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, మీ బిజినెస్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళచ్చు. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ పరంగా కూడా ఆలోచించుకొని ఆర్గనైజేషన్ కూడా మీరు సహకరిస్తూ మన ఈవెంట్స్ కావచ్చు, మన యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క దీనికి కూడా మీరు పార్టిసిపేషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. సో ఇదొక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ కొన్ని ఇక్కడ బెంగళూరులో కొద్దిగా ఎక్కువ స్కెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల రావలేకపోయాను. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. బట్ యజ్ఞ తొందరలోనే కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇట్స్ ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ పెట్టండి. సో ఖచ్చితంగా నేను వస్తాను. సో మరొకసారి అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ అనిల్ సార్. రథసారథులు కూడా చాలా మంది కావాలి. అలాంటి రథసారథి మన జీబీ అంటే గ్లోబల్ ప్రెసిడెంట్ సువర్ణ కుమార్ గారు and Director of Hasini Infotex Private Limited, also a chairperson in IT department, Andhra University. He completed his PhD from Computer Science and Engineering in domain of Artificial Intelligence, and IT is his passion. He was awarded Best Thesis Award in 2015 by Computer Society of India. He attended international conference in few countries for paper presentations. He was also selected and sponsored to visit Mexico and USA for 3 months under group study exchange program by Rotary International in 2014. He is selected as a principal investigator for Department of Science and Technology by Government of India project worth 25 lakhs for indoor navigation system project. He published more than 25 international and national journals in computer science. He is married to Dr. G. Sandhya Devi, Professor of CSE in Andhra University and a lady entrepreneur maintaining India 1 ATM's master franchise in Vijayanagaram cluster. Blessed with 2 children, Hasini Gogula and Gogula Venkat Nidish. Dr. Suvarna Garu journey in Vivaisha 2019, member and social media chairman, 2020 interim treasurer of Vivaisya Agastya, 2021 AP State Core Member Expansions and 2022 AP State President, and 2023 GVP Expansion and 2024 that is the current year GP Global President. I invite Global President Suvarna Garu onto the stage and to address the gathering today. Happy morning all. Happy morning. Sir, this sound should hear till Bangalore. Bangalore lo mana global office undi akkada daaka vinipinchali. So happy morning Yajna House. Happy morning. Congratulations for the 21st house, which 21 resembles the prosperity of every human being. 21 days ఏదైనా ఫాలో అయితే సక్సెస్ అవుతాం. సో 21st has a wonderful value for that, and you're all lucky to achieve that this milestone. So in this I really appreciate, అంటే ఒక ఇల్లు కట్టడానికి we have columns and beams in the same way journey. So Vivaisha, ఎందుకు Vivaisha జాయిన్ అవ్వాలి? Why? This is to expand. దీనికి ఒక చిన్న డైరీ మిల్క్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. సో చాలా మంది FMCG ప్రొడక్ట్స్ చేస్తుంటారు డైరీ మిల్క్. సో ఇన్ డైరీ మిల్క్ వాస్ ప్రీవియస్ ఇట్ వాస్ 100 రూపీస్. ఓకే, దే వాజ్ గుడ్ బిజినెస్. దట్ వాళ్ళకి ఏంటి, ఆ బిజినెస్ సరిపోదు, డబ్బులు కూడా కావాలి కదండి. సో దే వాంట్ టు మల్టిప్లై. ఏం చేశారండి దానికి? ఏం చేశారు? సిల్క్ అని యాడ్ చేశారండి. సేమ్ అదే 100 రూపాయలని కొంచెం మెత్తగా చేసి 180 రూపాయలు చేశారండి. మనమేం తగ్గలేదండి, 180 కూడా కొంటున్నామండి. దట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ స్మాల్ థాట్ అండి. మైండ్ సెట్ మారాలండి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతామండి. మన మైండ్ సెట్ మనం ఉన్నదనుకోండి,
will be in only hour where it helps you to coordinate with all the members. We are reaching to 1800 members only, and Yajna, he is the step which is taking to the particular mark. Yes, congratulations Yajna House. So and we have in 4 states, and we are happy that we are expanding this January. ఇప్పుడే బాలాజీ శ్రీనివాస్ గారితో డిస్కస్ చేస్తామండి. సార్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆల్వేస్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్. సో వీ ఆర్ లాంచింగ్ అవర్ హౌస్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్, దట్ ఈస్ దుబాయ్. ఫస్ట్ వీఆర్ లాంచింగ్ ఇన్ దుబాయ్ అండి. సో జనవరిలో ఒఫీషియల్గా మన ఫౌండర్ గారు అనౌన్స్ చేస్తారు. ప్రీ లాంచ్ అన్నది మీకు అన్ని అప్డేట్స్ పెడతామండి. అలాగే యూఎస్ఏలో కూడా గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసామండి, బట్ ఇట్ విల్ బి వర్చువల్. యూఎస్ఏలో వర్చువల్గా చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏంటి, దాన్ని ఎలాగ బ్రిడ్జ్ చేయాలి ఆ గ్యాప్ని. సో వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ట్రెడిషనల్ డిజిటలైజ్ చేస్తాం, డిజిటలైజ్ చేసి ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తాం. అది కాదు, సరిపోదండి మనకి. వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్, వీ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. దాంట్లో ఉన్న డబ్బులు దేంట్లోనే ఉండవండి. యూ హ్యావ్ ఆల్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో దానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు హ్యావ్ అ కౌన్సిల్, వి ఎక్స్పోర్ట్ కౌన్సిల్. దట్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇయర్. వీ టుక్ అన్ ఇనిషియేటివ్. సో దానికి ఒక బెంచ్ తయారు చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ ద పాలసీస్ SOP తయారు చేస్తామండి దానికి. సో మీరు అందరూ కూడా హూ ఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ క్యాన్ గివ్ యువర్ నేమ్స్. సో దానికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండి, దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది, మీరు ఎంత ప్రొడక్షన్ ఇవ్వగలరు, సో కమిట్మెంట్ ఇవ్వగలరు, ఇవన్నీ తీసుకొని వీ విల్ బి మ్యాపింగ్ అండ్ వీ కెనాట్ బి గ్యారంటీయర్. వీ విల్ బి మ్యాపింగ్ టు ద పీపుల్ హూ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్. అది కొలాబరేటివ్స్ చేయాలండి, మనం ఒక్కరివే చేయకూడదు. అందుకనే మన ఫౌండర్ గారు ఎప్పుడు ఒక లోగా చెప్తుంటారు, స్టాప్ థింకింగ్ ఐ. So here we require collaboration. One among the best example, మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నారు, చిన్న ప్యాసివ్ బిజినెస్ మన దివాళీ అయింది. ఎవరెవరండి చేశారు? సంధ్య గారు, ఇంకా. సో అది చిన్న కొలాబరేషన్, చిన్నదా పెద్దదా కానీ స్టార్ట్ కొలాబరేటింగ్ టు బిజినెస్. సో అలాగే వైజాగ్లో కూడా we have 3 people who sat together, pooled about almost 3 crores and started a construction business. Now they are into 60 crores turnover అండి. హై రైజ్ బిల్డర్స్ మనం ఈ వయసు మెంబర్స్. సో అలాగే సార్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ మీటింగ్, ప్రొడక్టివ్ థాట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చూసానండి, జనరల్గా మైక్ టెస్టింగ్ 1, 2, 3 చేస్తారు. అలా కదా 1 million, 2 million, 3 million చేస్తారు. అంటే మైక్ టెస్టింగ్లో కూడా పాజిటివ్నెస్. సో అలాగే ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గ్రో హౌ వీ నీడ్ టు గ్రో. అది సో అలాగే డెఫినెట్గా మనం పాజిటివ్గా మూడ్లో ఉంటే పాజిటివిటీ ఉంటుంది. And recently I really appreciate our entire Vijayawada and Guntur team for making our Manam the sound till all the countries, and all we have almost 1 million viewers unnaranడి, and it has reached, and everyone appreciated in the social media. Sir, social media is very strong in Vivaisha. We start the day with V Quote, we end the day with V Talk Show. So every time Vivaisha is helping you, our members, to showcase yourself. So this time we have did it for 5 days. I really thank Sandhya ma'am and other members who are helping for V Talk Show. We have 5 moderators, we have 5 force teams who are working continuously. So now now our Yajna House will be also part of it. Everyone will be getting an opportunity. Please utilize that opportunity, because all houses, ఇప్పుడు మామూలుగా మనం జనరల్గా ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడతారండి. V Talk Show అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ రీచ్ టు మెనీ పీపుల్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ జర్నీ. సార్, ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే, మన స్కిల్ సెట్ పెంచుకోవడానికి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మాట్లాడాలి, మన షై పోవాలి. మీరు యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్, అండ్ వీ హ్యావ్ అ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ schedule for our regular house meetings. We have nuggets which helps us to share knowledge. Sir, almost మనకి BSTs ఆల్మోస్ట్ మనకి 100 to 120 టాపిక్స్ ఉన్నాయండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టాపిక్ ఇవ్వండి, ముందే ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ 2 minutes మాట్లాడతారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ యువర్ ఇంగ్లీష్, యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్టేజ్ ఫియర్. You can remove your stage fear and you can increase your standards. So and please bring a few visitors, make your house stronger, make it nearly around at 50 to 60, so that you can collaborate with other houses. And at this juncture, I really appreciate the State President Mahendra Garu and our advisor Murali Krishna Garu, who is backing up all our houses in Vijayawada and Guntur, and now he is a state advisor. Definitely thank you very much, sir, for your continuous support. And our Srimantra always, our founder Garu, appreciates. And today I am proudly announcing that next year
our Mahindra Garu will be our global vice president. Thank you, sir. Congratulations. Welcome to global team. So, sir, he earned it, sir. Sir, నేను ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యాను, ఇలా ఉన్నాను సార్. వివైశ్య ఈజ్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ లీడర్స్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ లీడర్స్. సో మీరు ఒక్క అడుగు వేస్తే వివైశ్య 10 అడుగులు లాగేస్తుంది. అలా అంటే ఏంటుంది అని కాదండి, ఏ ఆపర్చునిటీ మనం ఇవ్వగలమో మీకు 10 రెట్లు వివైశ్య ఇస్తుందండి. ఇంత క్రెడిబిలిటీ ఎవరికి ఇస్తుందండి? ఎక్కడో వైజాగ్లో ఎక్కడో ఉండి మీ అందరితో మేము మాట్లాడుతున్నామంటే ఐ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎఫర్ట్, ఐ ఎర్న్డ్ ఇట్. మన ఫౌండర్ గారు ఎవ్రీ వన్ హీ ఆల్వేస్ ట్యాప్స్ పీపుల్. సి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, విజయవాడ అగైన్ హీస్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, సంపత్ గారు he only took an initiative with help of other leaders. He is helping Netra House. Thank you, Sampath garu. And now Midra House lo undi లేదు మా ఊరికి ఏదైనా చేయాలి అని భీమవరం వెళ్ళి సార్ అన్నారు సార్. Yeah, who is Krishnamohan garu Swami garu. He made himself and now he is a role model and Bhimavaram Markandeya House founder and అనుకోవచ్చు. And again, ఇవన్నిటికీ సపోర్ట్ మన మహేంద్ర గారు అండ్ టీమ్ ఎవ్రీవేర్. మన స్టేట్ కోర్ టీమ్ వీ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫర్ దిస్ హౌస్ వీ హ్యావ్ చెల్లా చైతన్య గారు. థ్యాంక్ యూ మహేంద్ర గారు ఫర్ మేకింగ్ యువర్ లీడర్స్ టు ఎఫెక్టివ్లీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రొడక్టివ్ వన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనం బిజినెస్తో కూడా సార్ మన ఎంప్లాయీస్ని అన్ని నేర్పించాలి సార్. వాళ్ళకి మనం లేనప్పుడు కూడా మనం బిజినెస్ చేయాలి, అప్పుడే మనం ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలం. వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సీక్రెట్స్ అంటే మీకు చెప్పకపోయినా మనకన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకే ఉంటుంది. అదే మనం ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళే మనకు తిరిగి హెల్ప్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ లవ్ దెమ్, గివ్ దెమ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఆస్క్ దెమ్ టు వర్క్, గివ్ దెమ్ బెనిఫిట్స్. డెఫినెట్లీ దే విల్ బి సరౌండింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు యూ. సో అది ఇవన్నీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్లో చెప్తామని మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడి నుంచి రావని మీ లీడర్స్ చాలా బాగా చెప్తారు. దే ఆర్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ మిద్రా PSTs. Thank you for your wonderful show, sir. Chaitanya garu and team and Kalyan garu, 1 or 2 Kalyan garu, the PSTs. Thank you very much for making it run. One of the best, highest number of people houses in Vivaisha, sir. Thank you very much, Kalyan garu and the Netra House team. Thank you very much. Chinnadaina happy ga cheskuntu chintalakanga veltunnaru, sir. Please continue it. We are all there to support you. Thank you. And the 4th house, the Yajna House. Thank you very much for all the corporation and I appreciate the state core team. Chaitanya garu, Sujit garu Dubai ellarandi. So definitely he is working for us there and I appreciate the zonal president Harsha garu. Thank you very much, Harsha. So and the secretary Mega Harish garu, the man behind Manam 2024. చాలా మంది హెల్ప్ చేశారండి, but we require some people. Right? So thank you very much for the wonderful show and zonal team, zonal coordinators Sampath garu, Sandhya garu, Ramesh garu kaadu, and we have Prabhu garu. Thank you very much. Ma Ramesh garu is an all-rounder for IT, sir. Desu Mohan garu వచ్చారు ఇందాక వెళ్ళిపోయాను. Hi sir. Sir, Desu Mohan garu, really a wonderful guy. Founder గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళని వివైష్ ఎప్పుడు ఆదరిస్తుంది and Desu Mohan garu approved it. And one more thing, sir, ఈసారి మనం చూసింది ఏంటంటే ఇన్ హౌస్లోనే మొత్తం అన్నీ చేసాం సార్. నెక్స్ట్ మనకి దిస్ టైం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పిన్ టు ప్లైన్ అంటాం కదండి, అలాగా మనం ఎక్కడైతే పోకలేదు మన వివైష్లోనే మన టీం ఉందండి. సో వీఆర్ ఆల్ అబ్సల్యూట్లీ అండి విత్ ఆర్ సెల్ఫ్ లేకపోతే అసలు మనమే లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్, కమిటీ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ డన్. అండ్ ఫర్ దిస్ యజ్ఞ హౌస్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ ద స్పాన్సరర్స్ Finesco gar, Kaju House and Minerals and Anu's Gold for coming from. Thank you very much, sir. Because see, it is their extending of hand. One way they are been seen by the world, at the other end coming front. Generosity, అది మనం నేర్చుకోవాలండి. ఎవ్వడో ఒకసారి అలవాటు అయితే రావడం అదే వచ్చేస్తుందండి. బట్ గివింగ్ అ స్టెప్ is always good. Thank you very much for that, sir. And Vivaisha is always there to support Yajna. Congratulations once again. And this is congratulations is from all the 20 houses to Yajna House. Thank you very much. Murali Krishna garu and Sesh Murali Krishna garu presently holding the responsibility of Vivaisha State Advisor for AP, convener AP Vaishya Gadget
Officer Association, a power plant professional working for APGENCO, state government organization. He is well known for his passion towards Vaishya community development, unity among Vaishya community with strong networking capabilities, thereby enhancing business among members of Vaishya Entrepreneurs Grid. Known for his uncompromising commitment towards helping members in the need of the hour from any government department if required. His tagline is our community, our pride. Yeah, unity is. Give him a big clap. I request Murali Krishna Garu to please address the gathering today. Good morning, Vaishya. Good morning, Yajna. Yeah, how are you all? ఆల్రెడీ సువర్ణ గారు వైవేశ్య గురించి చెప్పడం జరిగింది అండ్ మన సంధ్య గారు కూడా నా గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా ఇలానే యూనిటీగా కలిసి ఉండాలని, ఏ ప్రాబ్లంనైనా మీరు కలిసి ఉమ్మడిగా ఎదుర్కోవాలని, మన కమ్యూనిటీని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకువెళ్ళడంలో మీరందరూ కూడా మీ వంతు పాత్ర కృషి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. మీకు ఏ ప్రాబ్లంలోనైనా నేను మీకు ముందుంటాను, మీ యొక్క సక్సెస్లో మేము అనుకుంటాను. ఎనీ డిపార్ట్మెంట్, ఏ R&D Secretary, Panchayati Raj. So I am convener for AP Vaishya Gazetted Officers Association, having almost 1,000 members here in AP and 1,500 members in Telangana and 100 members at Delhi. So we are so powerful that you can achieve anything. So మీరు ఇప్పటి వరకు నేను ఎలవన్గా ఉన్నాను, నేను ఒక్కడే ఉన్నాను, లేకపోతే నా బిజినెస్లో నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. మీ వెనక నేనున్నాను, నా వెనక వైవేశ్య ఉంది. So we are all together, grow our business. Let us have a వైవేశ్య ఫ్యామిలీ అన్నమాట. మీరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా వైవేశ్యలో జాయిన్ చేయండి. This is the only one best organization I have ever seen అన్నమాట. I am supporting వైవేశ్య 100%. Thanks a lot and keep going. Be strong and be united and let us improve our business and be a strong community. Signing off. Bye bye. Thank you. Our community, our pride. Unity, our strength. Our community, our pride. Unity, our strength. Stop thinking right. Start thinking big. That's all. Thanks a lot, dears. Okay. Sir, Murali Krishna Garu, just please take. వద్దులేండి సార్, మనం ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కటి చూసుకుని వెళ్ళిపోదాం. మరి ఇవాళ ఇంతమంది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఒక కొత్త హౌస్ లాంచ్ అవుతుంది. మరి ఈ హౌస్ లాంచ్కి మరి మీ పక్కనున్న వాళ్ళు ఎవరెవరో మీకు తెలుసు కదా. సో జస్ట్ ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోండి పక్కనున్న వాళ్ళతోటి. ఇక్కడ చూడలేదు, పర్లేదు, ఎన్ని చేతులు ఉంటే అన్ని చేతులు. మనం ఇస్తే మనకు వస్తుంది అనేది ఇది ఒక థీమ్. మనం ఎదటి వాళ్ళకి చేయి చూపించాము అంటే ఆ చేయి కూడా మనకి ఎదరికి వస్తుంది. సో మీ కార్డ్స్, మీ బిజినెస్ కార్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీ పక్క వాళ్ళతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. వెంకటేష్ గారు వాళ్ళతో కాదు సార్, ముందుతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది సార్. మనం ఈ హౌస్ అంటే ఇలా ఒక గ్రూప్ లోకి రాకముందు మనం వరకే ఉండేవాళ్ళం. ఈ రోజు మన ఇంట్లో ఒక చిన్న పని వచ్చినా మనం ఎవరికి కాల్ చేస్తాం? మన గ్రూప్ లో ఎవరున్నారని కాల్ చేస్తాం. మనకి ఏది కావాలన్నా మన గ్రూప్ లో ఎవరున్నారు అని చేస్తాం. అంటే మన అన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఇలాంటి హౌసెస్ మీరందరూ దీనిలోకి ఎంటర్ అవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ క్లాప్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ టుడే. Being a wonderful member in this house, and thank you Yajna, and thank you so much all the entrepreneurs today, and all the best
for the future and for your growth and our growth. Thank you. Please be seated. ఈ హౌస్ ఫామ్ చేస్తున్న చైతన్య గారు టుడే మిస్టర్ చైతన్య డైరెక్టర్ నాదసిద్ధేశ్వర ట్రేడర్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రెజరర్ ఫర్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘం. I request please be quiet. Chaitanya journey in V Vaishya. Initially as a member of Kaushika House, later on educating the members about V Vaishya principles and policies in Nugget section. He lead the management role as 8 minutes presentation coordinator. Also moving to journal, he played the role of journal finance and organized journal activities too. Now he is in the role of AP State Core Tech and Social Media promoting V Vaishya activities in all the social media platforms. Presently, he is the launch advisor for the team Yajna. I request Chella Chaitanya Garu to address the gathering. Good morning, Yajna. Good morning. Good morning, V Vaishya. Good morning. Good morning again. Good morning. Thank you for all the global leaders, for all the sponsors, our advisor Murali Krishna Garu, State President, Zonal Presidents, PSTs of the 3 houses for your presence today. This made our Yajna House a grand launch. And I thank Murali Krishna Garu, Mahendra Garu for inviting our chief guest, IAS Krishna Teja Garu for this launch. కమింగ్ టు దిస్ యజ్ఞ హౌస్ అండి, నేను 3 years నుంచి వివైశ్యాలో ఉన్నాను. ఇందాక మన లీడర్స్ అందరూ చెప్పినట్టు మైక్ పట్టుకోవాలంటే భయం, మాట్లాడాలంటే భయం, జనాల్లో మాట్లాడాలంటే భయం. బట్ ఈ 3 yearsలో నేను నేర్చుకుంది ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్. వివైశ్య నేర్పించింది అది. మన లీడర్స్ మనకిచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఆ ఆపర్చునిటీస్ గ్రాప్ చేసుకోవడం మన వంతు. సో వివైశ్య ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీస్. వీ హ్యావ్ టు గ్రాప్, వీ హ్యావ్ టు స్టే అలర్ట్. మీ యజ్ఞ మెంబర్స్ అందరికీ కూడాను ఐ హియర్ టెల్ యూ, we have plenty opportunities in V Vaishya. Utilize them. Please be active on your social media platforms so that V Vaishya is looking you, all over the globe is looking you. And I thank personally Harsha, my friend, my brother, my friend. He launched 4,000 edi almost oka 1 year nunchi V Vaishya Vijayawada zone yokka kala. This ఇది ఇక్కడ ప్రేరేపించి దీన్ని స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి హర్షను సంపత్ ఇద్దరు అసలు నాకు నిద్రపోలేదు. ఇది లాంచ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళిద్దరు చెప్తా ఉన్నారు, అన్నయ్య లాంచ్ చేయాలి, మనమే చేయాలి, చూద్దాము చేద్దాము అని. మనం తర్వాత చేద్దామని మహేంద్ర గారికి మాట ఇచ్చున్నాము. సార్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ జర్నీ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్. అండ్ రాత్రి నిద్రపోతే నాకు కల్లోకి వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళల్లో మన వివైశ్య వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఉన్నారనమాట. లైక్ అంటే పాజిటివ్గానే, ప్రతిదీ పాజిటివ్గానే మాట్లాడుకున్నాము. లైక్ అరే ఏం చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది అవుతున్నారు అని. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అంటే గ్లోబల్ ఫౌండర్ గారు కానివ్వండి, వాళ్ళు ఫౌండర్ గారు అని అనుకున్నా మన ఫ్రెండ్ అనుకోవడం ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సార్. మన రాత్రి 11ంటికి కాల్ చేసిన సార్ ఐ వాంట్ దిస్ అనగానే గ్లోబల్ లెవెల్లో మనకు కరెక్ట్ దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా. అందరికీ అందుబాటులో ఉంటారు మన లీడర్స్ అందరూ. రియల్లీ దే ఆర్ నాట్ లీడర్స్, బట్ మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే మోటివేటర్స్, ఇన్స్పైరర్స్ అని అనుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫిన్వెస్కో సార్ for sponsoring this event, and Minnal Suresh garu, Kaju Sweets Suhas garu, and Anuj Gold Anu garu for this wonderful contribution towards this launch. Thank you Sanjay garu. I request Yajna PST. ఈ కళ్ళకి ఆయన వచ్చారు, ఆయన కళ్ళకి మీరు వెళ్ళారు. ఆఖరికి కళ సాకారం చేస్తారు సార్ అందరు కలిసి. ఎదుట హౌసెస్ని ఎన్హాన్స్ చేయడంలో వాళ్ళంతా మొత్తం వాళ్ళ కృషి, వాళ్ళ టైం, వాళ్ళ
అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈరోజు ఇన్ని హౌసెస్ లాంచెస్ కానీ మన ఏపీని ఒక లెవెల్లో దానికి తీసుకెళ్ళడానికి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఆ సారథి మరెవరో కాదు మహేంద్ర గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ మహేంద్ర గారు. అవర్ కమాన్ క్లాప్. మన ఏపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ Mahendra Garu has completed his BTech in Information Science and Technology from Koneru Lakshmaya College of Engineering. He pursued his career in IT for nearly a decade as a software architect and returned from America to Amravati to state entrepreneurial debate. His hobbies include regarding books on philosophy, dance, movies, writing, playing volleyball and table tennis, yoga and meditation. He loves to hang out with friends irrespective of the busy schedules, and he is married to Pratyusha and blessed with 2 wonderful kids, Rutesh and Parnika. He has a very basic and simple wish for mankind: stress-free mind, pollution-free air and water, chemical-free food, and took a first step in starting a project. I now welcome Mahendra Garu, our state president, to address the gathering today. His biggest power is probably deception. Get into the Hi, good morning. Good morning once again. Yeah. So, యాక్చువల్లీ విజయవాడలో మనకి ఆల్రెడీ 3 హౌసెస్ ఉన్నాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇందాక మన చైతన్య గారు అన్నట్టుగా, సువర్ణ గారు చెప్పినట్టుగా 4th హౌస్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేద్దాం అనేది చాలా వెయిట్ చేశాము. ఎందుకు వెయిట్ చేశాము? యాక్చువల్లీ ఉన్న హౌసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఫస్ట్ నీట్గా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి వివైష ప్లాట్ఫామ్ వల్ల చేయలేని మెంబర్స్ అందరూ బెనిఫిట్స్ అన్ని లెవరేజ్ చేసుకుని మనం సెట్ చేసిన తర్వాత కొత్తగా లాంచ్ చేసే హౌస్ ఈ బెనిఫిట్స్ రెడీమేడ్గా ప్లగ్ అండ్ ప్లే స్టైల్లో తీసుకోవాలి, మంచి క్వాలిటీ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకి అందించాలని చెప్పి మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డే 1 వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ ఫీ కట్టిన డే 1 నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్స్ పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం లేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంత స్ట్రాంగ్ డ్రీమ్ ఉన్నప్పుడు నాకు కళ్ళలోకి వచ్చింది ఎవరు ఇలాంటి హౌస్ లాంచ్ చేయడానికి, మనం ఎవరికి అప్పగించారని చెప్పి నా కళ్ళలోకి వచ్చిన వ్యక్తి మన చైతన్య గారు. సో అండ్ హీ డిడ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్, ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. అందరం మెయిన్ పిల్లర్గా అంటే సువర్ణ దీని ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, జనరల్గా మన హౌసెస్లో ఎగ్జిక్యూషన్లో ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు, మెంబర్స్ నుంచి ఫ్రిక్షన్ వచ్చినప్పుడు హౌస్ మొరల్ ఎక్కడ దెబ్బతిని ఉండడానికి మన మెంబర్స్ని కొన్నిసార్లు డిసిప్లిన్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇది జనరల్ హౌస్ లాంచ్ అయిన తర్వాత జరిగేది. కానీ ఇక్కడ మనకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అసలు హౌస్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో హౌస్ లాంచ్కి ముందే మెంబర్స్ ఎవరైనా కొంచెం మన పాలసీస్కి మన విధానాలకి ఎవరైనా మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనిపించినప్పుడు హౌస్ లాంచ్కి ముందే మనం వాళ్ళని చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా చక్కగా ఫిల్టర్ చేయడం జరిగింది. దట్ వాజ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. అంత క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్గా ఎట్నా హౌస్ లాంచ్ అయిందని చెప్పి మనం ఇక్కడ విజయవాడ మొత్తానికి వివేష మొత్తానికి నేను తెలియజేయదలుచుకున్నాను. సో మనం ఎన్ని హౌసెస్ లాంచ్ చేసామనేది కాదు, ఎగ్నా హౌస్ లాంటిది ఒకటి లాంచ్ చేయాలి అనే మెసేజ్ ఈరోజు ఈ లాంచ్ ద్వారా మన అందరికీ ఇవ్వాలనేదే మన మెయిన్ ఉద్దేశం. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్నా హౌస్ అండ్ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ అవర్ మెంటర్ చల్లా చైతన్య గారు అండ్ అవర్ జోనల్ ప్రెసిడెంట్ హర్ష గారు, జోనల్ సెక్రటరీ మెగా హరీష్ గారు, ఎంటైర్ జోనల్ కోఆర్డినేటర్ సంపత్ గారు, మోహన్ గారు, ప్రభు గారు, సంజయ్ గారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్. అండ్ పిఎస్టీస్ కూడా చాలా మెంబర్స్ రిఫర్ చేశారు. అండ్ మిథున పిఎస్టీ, కౌశిక పిఎస్టీ, నేత్ర పిఎస్టీ పర్సనల్గా కొన్ని మీటింగ్స్కి అటెండ్ అయ్యి మెంబర్స్ని గైడ్ చేయడం కూడా జరిగింది. మై హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద పిఎస్టీస్ అండ్ ఆల్ అదర్ హౌస్ మెంబర్స్. Thank you Sanjay Garu for that wonderful introduction. Yeah, all the best Egna. Thank you. Swami Garu for felicitation for Mahendra Garu. PhDs.
ఇవాళ నెల్లూరు అండ్ కాకినాడ కూడా చేస్తామండి. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ ఏజ్. So we are almost in the edge of launching another 5 houses under the leadership of Mahindra Garu. So we want leaders to support him. At the same time, from all the levels, we will be there to support him. Sir, maaku houses to paatu manchi leaders, all the mentors kinda untaru, and other houses will always support you, sir. Thank you. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్స్ ఇస్ ఫర్ మురళీకృష్ణ గారు, అవర్ స్టేట్ అడ్వైజర్. యాక్చువల్లీ ఏ ఈవెంట్ జరిగినా సరే హవర్స్ టుగెదర్ ఆయన వెన్యూకి వచ్చినా రాకపోయినా, మీటింగ్స్కి వచ్చినా రాకపోయినా ఫోన్లో అయితే కంపల్సరీ మాట్లాడి మనకి ఎనర్జీ ఫీల్ చేసి అలాగే గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. మనం ఈవెంట్ కానీ, ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ కానీ, చిన్న ఈవెంట్ అయినా పెద్ద ఈవెంట్ అయినా పర్సనల్గా తీసుకొని సపోర్ట్ చేస్తారు. సార్ థ్యాంక్స్ అ లాట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ మహేంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఇంకా కొత్త హౌసెస్ ఓపెన్ చేసుకోవాలని, ఇంకా వైవేష స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ లీడర్. ఆల్ ద బెస్ట్ లీడర్ మహి. సార్ ఇంకొకటి ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ బాలాజీ శ్రీనివాస్ గారు. సార్ ఎంటైర్ వివైషాలు అన్ని హౌసెస్ మనంలో ఒకెత్తు, మీ స్వీట్స్ ఒకెత్తు సార్. రియల్లీ ఎంజాయ్ సార్. అందుకన్నా సార్ ఇది నేను చాలా ఫుడ్ మిగిలిపోయింది బేసికలీ, ఓన్లీ స్వీట్స్ తిన్నారు అందరూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కంటిన్యూస్లీ సపోర్టింగ్ us from day one. You are supporting us. Thank you sir. And founder garu conveyed wishes to you and to entire sponsors of Manam. Thank you. హార్డ్ వర్క్ సార్, చాలా నేర్చుకోవాలి. అసలు మనం యాక్చువల్గా సార్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ Thank you so much.